Welcome all of you. Today we are discussed about the subtopic of methods of electrical wiring and electrical drawing. Myself, Mr. Vaswada Yogesh, lecturer from Electrical Department, SIT Polytechnic, Yadra. Before we starting our today's session, we revise some previous lecture points. In previous lecture, we seen about the electrical components and wiring accessories, in which first wiring accessories is electrical meters, which measure the energy consumed by the consumer. Next is fuse. Third is distribution box. Fourth is main switch. Fifth is earth fault trip switch. Six number is wall switches. Seven number plug and sockets. Eight number electrical wires and cables. Nine number lamp holders. And last is ceiling rods. In which one by one we are studied about these electrical components. First is electrical meter. It is the common part that can be seen. All types of electricity is utilized by the specific consumer, whether the consumer is domestic, industrial or commercial. The electrical meter that can be used to record the electricity is utilized by the specific consumer, which further help in calculating the electricity bill per month. Kilowatt hour or kWh is an energy unit of electricity used by the consumer. Next is the disk and digital electrical meter. We use appliances with power rating of 1 kilowatt. Then electrical energy consumed is 1 kWh if it is used for 1 hour. Electrical meter calculates the energy consumption through circular disk rotation fixed in the meter. The utilization of electricity makes the disk to rotate and record the number of electrical energy unit is consumed by the consumer. When the circular disk is rotates, there are digits moving inside the meter to calculate the number of unit consumed by the consumer. Next electrical appliances or component is fuse. Fuse is a short piece of metal inserted in series with the circuit or load, which melts when excessive current flows through it and thus breaks the circuit. The melting of fuse is due to the current circulating through the circuit is more than rated fuse current because of heating effect of electrical current, which in turn melt down the fuse wire or fuses. Next electrical component, which is various types of fuse available in market, in which semi-enclosed or rewirable fuse, that means when fuse is blown away there is a need of replacing of fuse with same value and same size of fuse, so it is called as rewirable fuse. The rating of fuse is available in 2 ampere, 3 ampere, 5 ampere up to the 125 ampere. Next is the high rupturing capacity HRC or cartridge fuse, and last is glass fuse. These are the images shows the various types of fuses. Next is distribution box or distribution board, which is consisting from main switch, MCB or ICDP switch. Next is trip switch, in which MCB and RCCB and circuit breaking device. These three are main components of distribution board. Distribution board is used for distributing the electricity to different sections lighting of the house. The section contains lighting, circuit, power circuit, etc. In this circuit, MCB or fuse is connected always in the phase wire or line. Next is main switch. The distribution box contains first is main switch. Every consumer is equipped with a device in which the main switch is located. It's the first electrical part that receives the electricity before any of the electrical equipment connected to that distribution box. Therefore, the main switch is having more importance in the circuit associated with it.
The main switch is mainly useful while carrying out the maintenance or in case of troubleshooting where connect or disconnection of supply is required. These are the images shows the main switch in which ICDP switch, double pole switch, MCB or MCCBs are used as a main switch. Next is trip switch, or it is earth fault trip switch, residual current circuit breaker. It is essential device which senses the current of a load and disconnects supply when any unbalanced current occurred in a circuit. The purpose of RCCB is basically installed to prevent human from shock or death caused by the shock. It prevents accident by disconnecting the main circuit within fraction of second. The images shows the residual current circuit breaker. Next is wall switches. Switches are used in lighting circuit, power circuit, and in plug socket circuit to connect and disconnect the circuit as per our requirement. There are different types of wall switches including push buttons, press buttons, toggle, bell switch, and gang switches, etc. There are many types of switches in which single pole switch, double pole switch, triple pole switch, quadruple switch, as well as quintuple wall switches. Next is the plug and sockets. Plug sockets are used to connect the electrical supply for appliances like computer, electrical heaters, television, refrigerator, and whatever electrical devices that you want to use. There are two types of socket outlets. First is 2-pin socket and 3-pin socket. Both are available in rating 5 ampere for small power rating and 15 ampere for high power rating. In a 2-pin socket, that two terminals are connected to a phase and neutral of the supply, into which a 2-pin plug socket. In 3-pin socket, the small two terminals are connected to the phase and neutral, and the third bigger terminal is connected to earth. Next, our component is lamp holders. Lamp holders is used to hold the lamp required for lighting purpose. The lamp holders electrically connects the lamp to the supply. Earlier brass holders were durable and quite popular, but nowadays these have been superseded by the all insulated pattern. For example, bakelite, ceramic or PVC or porcelain. Interior with solid or spring buncher and easily wired terminals. Next is ceiling rows. Ceiling rows is used to connect the pendant lamps, fans, fluorescent tubes through flexible wires. It consists of a base and cover. The base may be of bakelite or porcelain and is fitted with two or more terminal plates separated from each other by a bakelite or porcelain bridge. This image shows the ceiling rods. Next we've seen about the electrical wiring system and methods of electrical wiring, in which the electrical installation must be carried out by following IE rules in order to achieve safety and convenience to user. जे काय आपण इलेक्ट्रिकल इन्स्टॉलेशन करणार आहोत ते मेनली आपण IE रूल्स फॉलो करून जे काही सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स असतात ती सेफ्टी रिक्वायरमेंट फुलफिल करतो. त्यानंतर आपण हे इलेक्ट्रिकल वायरिंग करत असतो. If electrical wiring is done without following IE rules, then the device connected may have chance to get damaged, or they can lead to its malfunctioning, further causes the reduction of device life. जर आपण IE रूल फॉलो केले नाहीत तर काय होणार आहे, त्या ठिकाणी ते इक्विपमेंट डॅमेज होण्याची शक्यता असणार आहे किंवा त्या इक्विपमेंटमध्ये काही मालफंक्शन होऊ शकतं, त्यामुळे इक्विपमेंटची लाईफ कमी होऊ शकते. काही वेळेला आपल्याला शॉकसुद्धा बसू शकतो. जो काही ऑपरेटर असेल किंवा जो काय त्या ठिकाणी पर्सन असणार आहे जो ते इक्विपमेंट हँडल करणार आहे किंवा वायरिंग हँडल करणार आहे त्याला शॉक बसण्याची शक्यता आहे. द इम्पॉर्टंट फॅक्टर इन्क्लुडिंग द टाईप ऑफ बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन, वायरिंग मेथड्स अँड
अँड इन्स्टॉलेशन रिक्वायरमेंट्स एटसेट्रा. आता ज्यावेळी आपण इलेक्ट्रिकल वायरिंग करणार आहोत त्यावेळी काही पॉईंट्स आपण कन्सिडर करायचे आहे. तर त्या पॉईंट्समध्ये काय येतात मेनली बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन, वायरिंग मेथड अँड इन्स्टॉलेशन रिक्वायरमेंट्स. ह्या 3 मेथड्स मेनली इम्पॉर्टंट आहे ज्यावेळेला आपण इलेक्ट्रिकल वायरिंग करणार आहोत. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल सेफ्टी. आता इलेक्ट्रिकल सेफ्टी त्यामध्ये सगळ्यात इम्पॉर्टंट आहे. जर आपण आय रूल्स फॉलो केले नाहीत, आय रूल्सनुसार वायरिंग केलं नाही, त्या ठिकाणी काहीतरी डॅमेज होण्याची शक्यता आहे किंवा शॉक लागण्याची शक्यता असणार आहे. ड्यू टू दॅट द इम्पॉर्टन्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इज मोर important. Type of electrical wiring system. There are various types of electrical wiring system we are used in case of house wiring, industrial wiring or any other commercial wirings, in which first is clit wiring, second is casing and capping wiring, third is batten wiring and last is conduit wiring. Next point is in our electrical wiring system is type of drawing. Drawing helps to us to understand the exact how we are doing the wiring in that particular construction areas. Next is type of electrical wiring, in which various types of electrical wiring or wiring methods or connection methods we are used in case of electrical wiring system, in which mainly we are used parallel electrical wiring system and sometimes series electrical wiring system we are used. Last is point of electrical wiring system is examples of electrical wiring, in which tunnel wiring, godown wiring, staircase wiring, these are the some type of examples of electrical wiring system we are studied in these points. Electrical safety. Electricity is a dangerous when any human direct or indirect contact with the part carrying electricity can result serious injuries or sometimes even cause death. That means when any human or any person directly or indirect contact with the current, then he gets shock, and so that it will be serious injuries occurred or some type death is occurred of a person. Use safety accessories. So that in case of electrical safety we use various types of safety accessories when doing the electrical wiring work. Give training to the worker. When workers working in electrical engineering field or electrical site or electrical wiring system, then he get or company gives the proper training to our workers. Next is disconnect supply while working. Any electrical work while doing, then before working in electrical field, the supply connection will be disconnected from the supply. Use the protective devices, that means fuse, MCB, RCCB. These are the protective devices which are used for protection from short circuit, overload, over voltage, under voltage, over current, etc. Follow the safety rules. Last is use insulating tools. Due to its insulating tools, we protect ourselves to or from electrical current. Use proper rating of equipment and accessories. If we do not use the proper rating of equipment or accessories, then it is possibility to damage the equipment or damage the installation. Next is types of electrical wiring system, in which there are different types of electrical wiring system we are used for connecting the lighting or power loads. Lighting load means which load are below 1000 or 800 watt and up to the 5 kilowatt we are considered a power load. These types of wiring system depends upon the application, budget and appearance of the consumer premises. Next is the state electricity board provides the electrical supply up to the outside the premises of the consumer.
तर इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिस्टीममध्ये आपण वेगवेगळ्या टाईपचे लाइटिंग किंवा पॉवर लोड्स कनेक्ट करत असतो. त्यामध्ये लाइटिंग लोड्स असतात ते 800 वॅट किंवा 1000 वॅटपर्यंत आपण कन्सिडर करतो आणि 1000 वॅट टू 5 किलो वॅटपर्यंत आपण पॉवर लोड कन्सिडर करत असतो. The type of wiring system depends on the applications, budget and appearance of the premises. आता आपण वेगवेगळ्या वायरिंग सिस्टीम बघितल्या होत्या. 4 मेन वायरिंग सिस्टीम पहिल्या होत्या. त्यामध्ये कोणतं वायरिंग सिस्टीम यूज करायची ते कशावर डिपेंड असणार आहे आपलं, त्या प्रिमायसेसच्या ॲप्लिकेशनवरती, कंझ्युमरच्या बजेटवरती किंवा ते प्रिमायसेसचा अपिअरन्स कसा आहे किंवा वायरिंगचा अपिअरन्स कसा पाहिजे कंझ्युमरला, त्यानुसार ती वायरिंग सिस्टीम डिपेंड्स असणार आहे. द स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड provides the electrical supply up to the outside the premises. जे काय आपले महाराष्ट्रामध्ये आपले MSEB इलेक्ट्रिसिटी प्रोव्हाइड करते आपल्याला. आता ही जी इलेक्ट्रिसिटी असणार आहे ती कुठे पण प्रोव्हाइड करणार आहे, ते आपल्या घरामध्ये आउटसाइड द प्रिमायसेस, घराच्या बाहेर आपल्या जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड असणार आहे, ज्यावरती आपण एनर्जी मीटर इन्स्टॉल करतो, त्या बोर्डापर्यंत फक्त सप्लाय अथॉरिटी आपल्याला इलेक्ट्रिकल सप्लाय आणून देणार आहे. मग त्यानंतरचे जे काही वायरिंग आहे ते सगळं वायरिंग आपण एखाद्या वर्करकडून करून घ्यावे लागते. द कंझ्युमर हॅज टू टेक द कनेक्शन फ्रॉम देअर अँड कनेक्ट द मेन स्विच बोर्ड ॲट होम. फ्रॉम स्विच बोर्ड व्हेरियस सर्किट कनेक्शन्स प्रोव्हाइड विथ इलेक्ट्रिकल पॉवर सच ॲज लाइटिंग सर्किट, पॉवर सर्किट अँड प्लग पॉइंट विच आर कनेक्टेड थ्रू द वायर्स. आता जे काही सप्लाय अथॉरिटीनं कनेक्शन आपल्या एनर्जी मीटरपर्यंत आणून दिलेलं आहे ते कनेक्शन आपण काय करायचं असतं, मेन स्विचला कनेक्ट करायचं असतं. जो काय एनर्जी मीटरजवळ आपल्या घरामध्ये ICDP स्विच बसवला असेल किंवा MCB किंवा MCCB बसवला असेल, तो आपला मेन स्विच असतो, की जे कनेक्शन काय होतं एनर्जी मीटरमधून डायरेक्टली आपल्या मेन स्विचला येतं. पहिल्यांदा मेन स्विचला काय आलेलं असतं कनेक्शन, कारण आपल्याला इझिली एखादा प्रॉब्लेम झाला, एखादं ट्रबल शूटिंग करायचं असेल, एखादा मेंटेनन्स वर्क करायचं असेल, तर त्यावेळेला आपल्याला तो मेन स्विच बंद केला की ॲटोमॅटिकली जो काय सप्लाय असेल आपल्या घराचा तो सप्लाय बंद होण्यासाठी आपण मेन स्विच कनेक्ट करत असतो. फ्रॉम स्विच बोर्ड व्हेरियस सर्किट कनेक्शन प्रोव्हाइड विथ इलेक्ट्रिकल पॉवर. आता त्या मेन स्विच बोर्डमधून काय होतं, जो सप्लाय आहे तो डिस्ट्रीब्युशन बोर्डला येणार आहे आणि डिस्ट्रीब्युशन बोर्डमधून तो सप्लाय आपल्या संपूर्ण घरामध्ये डिस्ट्रीब्यूट होणार आहे. त्यामध्ये आपण कोणकोणत्या टाईपचे लोड कनेक्ट करतो, एक तर लाइटिंग लोड, जे आपली ट्यूब असतील, लॅम्प असतील, अशा टाईपचे जे लाइटिंग लोड्स असतील त्या लोडसाठी काय करतो आपण कनेक्शन प्रोव्हाइड करतो. सेकंड पॉईंट आहे पॉवर सर्किट. आता पॉवर सर्किट म्हणजे काय असतं, जे तुमच्या घरामध्ये हीटर असेल, गिझर असेल किंवा जे हाय रेटिंगचे इक्विपमेंट्स असतात, म्हणजे अबाव 1 किलोवॅट टू 5 किलोवॅट अशा रेटिंगचे जे इक्विपमेंट आहे त्याला आपण काय म्हणतो पॉवर सर्किट म्हणतो. मग त्या पॉवर सर्किटला सप्लाय देण्यासाठी आपण काय करतो, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन रन करत असतो. लास्ट इज प्लग पॉईंट. प्लग पॉईंट कशासाठी यूज करायचा आपण, मेनली जे घरामध्ये टेलिव्हिजन असेल, इलेक्ट्रिकल आयर्न असेल, फ्रीज असेल, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, अशा टाईपचे जे पोर्टेबल इक्विपमेंट्स आहेत, अशा इक्विपमेंटसाठी आपण प्लग पॉईंट्स कनेक्ट करत असतो थ्रू वायर. नेक्स्ट इज our first wiring system we used. There are various types of wiring system, in which first is clit wiring system, second is batten wiring system, third is wooden casing capping wiring system, fourth is PVC conduit wiring, fifth is PVC casing capping, and last is concealed wiring. These 6 types of wiring we are used in case of house wiring, industrial wiring or commercial wiring system. We seen about this wiring system information one by one. First is clit wiring. In this type of wiring, non-conducting base such as porcelain, wood or plastic made clits are mounted onto the walls or ceiling at regular intervals, that is 1.5 feet approximately between each other. आता क्लिट वायरिंग म्हणजे काय असतात, क्लिट असतात, आपण त्याची इमेज बघूया. In this diagram, which is shows the image of clit wiring system. These are the clits.
आता हे क्लिट वायरिंग सिस्टीममध्ये हे जे तुम्हाला दिसतंय हे काय क्लिट आहे, ह्याच्यामध्ये 2 स्क्रू असतात. अशा टाईपचे क्लिट वायरिंग असतात. दोघांच्या मध्ये किती अंतर ठेवले यामध्ये 30 to 60 सेंटीमीटरचा डिस्टन्स आहे. आणि त्यावरती वुडन स्क्रूनं या ठिकाणी बघा हे क्लिट आहेत. त्या वर खाली असे 2 असतात, एक बेस असतं, एक टॉप असतो. आणि त्या बेस आणि टॉपच्या मध्ये काय केलं असतं, अशा वायर्स असतात त्या रन केलेल्या असतात. मेनली आपण ओल्ड सिस्टीममध्ये वुडनपासून तयार करत होते, त्यानंतर हे पोर्सलिनपासून तयार केलेलं असतात. आता ही सिस्टीम सुद्धा आउटडेटेड झालेली आहे, शक्यतो यूज करत नाही सिस्टीम हे. यामध्ये अशा टाईपच्या क्लिट असतात, त्या क्लिटमधून अशा वायर्स रन केलेल्या असतात. ओल्ड सिस्टीममध्ये आपण हे अशा घरामध्ये एकदम जुन्या इमारतीमध्ये 50-60 वर्षापूर्वी आपल्याला अशा टाईपचे वायरिंग आपल्याला पाहायला मिळू शकतील. अशा प्रकारचे. आता ह्यामध्ये जे नॉन कंडक्टिंग बेस सच ॲज पोर्सलिन, वुडन किंवा प्लास्टिकपासून हे तयार करत होते क्लिट्स. आणि हे भिंतीवरती किंवा सिलिंगवरती माउंट करत होते. रेग्युलर इंटरवल म्हणजे या 2 मधला डिस्टन्स आहे तो 1.5 फुटाचा, म्हणजेच काय 30 to 60 सेंटीमीटरपर्यंत अकॉर्डिंग टू द वायरिंग रिक्वायरमेंट हे डिस्टन्स मेंटेन करत होतं. ह्याला काय म्हटलं आहे आपण, क्लिट वायरिंग सिस्टीम म्हटलेलं आहे. या सगळ्या इमेजमध्ये आपल्याला दाखवले, हे क्लिट वायरिंग केलेलं दाखवलेलं आहे, क्लिट दाखवले आहे, क्लिटची इमेज दाखवलेली आहे. ओके. द वायर्स और केबल्स देन रन थ्रू इच क्लिट्स सपोर्ट अँड होल्ड द वायर. म्हणजे आपण बघितलं आत्ताच की वायरला किंवा केबल्स असतील त्या क्लिटमधून रन केलेले असते. त्या वायरला ती क्लिट काय करते, होल्ड करून ठेवते ती. This is cheapest way of wiring and it is used for temporary installation or for construction meter installation. हे जे काही वायरिंग आहे ही सगळ्यात चीपेस्ट मेथड आहे. फक्त क्लिटसाठी तुम्हाला काय करायला पाहिजे, पे करायला पाहिजे. तेवढेच तुमचे काय ते खर्च होणार, बाकी तर काही सुद्धा याला खर्च नाही आहे. इट इज युज्ड फॉर टेम्पररी इन्स्टॉलेशन, म्हणजे काय तात्पुरत्या कारणासाठी मेनली यूज करत होते. पण ओल्ड सिस्टीममध्ये एकदम ते डायरेक्टलीच यूज करत होते हाऊस वायरिंगसाठी. पण आता हे फक्त टेम्पररी कारणासाठी काय नंतर यूज करायला लागले. फॉर कन्स्ट्रक्शन मीटर इन्स्टॉलेशन, म्हणजे एखाद्या ठिकाणी सिव्हिल कन्स्ट्रक्शन चालू असेल तर त्या ठिकाणी मीटर इन्स्टॉलेशनसाठी आपण अशा टाईपचं क्लिट वायरिंग करत असतो. नेक्स्ट इज देअरफॉर इट इज नॉट सुटेबल फॉर होम इलेक्ट्रिकल वायरिंग. मग आपण घरामध्ये जर यूज करायला लागलं तर काय होणार आहे, चुकून एखादं मेकॅनिकल डॅमेज झालं तर वायर त्या ठिकाणी इन्सुलेशन निघण्याची किंवा वायरला काही डॅमेज होण्याची शक्यता असते. कारण हे काय ओपन टाईपमध्ये वायरिंग आहे, वायर्स त्या डायरेक्टली ओपन टाईपमध्ये, यामध्ये कोणताही क्लोज्ड लूप नाही आहे किंवा त्याला प्रोटेक्शन काही नाही आहे या ठिकाणी. त्यामुळे ह्या वायर्स सहज ब्रेक होऊ शकतील मेकॅनिकल डॅमेजमुळं. त्यामुळे अशा टाईपचं वायरिंग शक्यतो हाऊस वायरिंगसाठी आता यूज करत नाही, हे आउटडेटेड झालेलं आहे वायरिंग हे. नेक्स्ट इज केसिंग केपिंग वायरिंग. In this type of wire is run through a wooden or PVC casing having grooves throughout its length. The wooden or PVC casing is prepared in such a way that it is of a required fixed length with parallel grooves accommodate the cables. आता त्यामध्ये काय सांगितलेलं आहे, इन दिस टाईप वायर रन थ्रू वुडन और PVC केसिंग. आता आपण डायरेक्टली इमेज बघू. आता ही इमेज आपण जे दाखवलेले पहिली इमेज ते वुडन केसिंग केपिंगची इमेज आहे. सेकंड आहे ते PVC केसिंग केपिंगची इमेज आहे. त्या वुडन केसिंग केपिंगमध्ये काय केलं असतं, हे जे तुम्हाला दिसते आतमध्ये हे वायरन केलेले आहेत, आतमध्ये असते ते बेस असतं त्याचा, आणि वरती जो आपण इंटर्नल कव्हर करणार आहोत त्याला आपण टॉप म्हणतो. आता बेस काय केलं असतं, पहिल्यांदा भिंतीवरती माउंट केलं असतं, जसं आपली वायरिंग डायग्राम असेल त्यानुसार काय केलं असतं, बेस भिंतीवरती माउंट केलेलं असतात. त्या बेसवरती काय केलं असतं, त्यामधून नंतर वायर अशा टाईपमध्ये रन केलेलं असतं आणि वायर रन करून त्यावरती पुन्हा टॉप कव्हर बसवला जातो. त्यामध्ये काय सांगितलेलं आहे, द वुडन और PVC केसिंग इज प्रिपेअर्ड इन सच अ वे दॅट इट इज ऑफ रिक्वायर्ड टू फिक्स्ड लेंथ विथ पॅरलल ग्रूव्ज accommodates द केबल्स. आता हे जे काही केसिंग दाखवलेलं आहे त्या केसिंगमध्ये काय असणार आहे, पॅरलल ग्रूव्ज जे आहेत ते इथे दिसतं तुम्हाला 1, 2, 3 असे पॅरलल ग्रूव्ज. आता नवीन केसिंग केपिंगमध्ये असे ग्रूव्ज नसतात, पण हे वुडन केसिंग केपिंग तुम्ही बघितला तर यामध्ये पॅरलल ग्रूव्ज केलेले असतात, म्हणजे एका ठिकाणी एक खाच मारलेली असते यामध्ये. तर त्या खाचेमधून काय केलेलं असतात, वायर्स रन करायचे असतात. पहिल्यांदा बेस पट्टी बसून घ्यायची असते, त्याला एक खाच असते, त्या खाचेमधून वायर रन केला तुम्ही
ती वायर रन केल्यानंतर आपण काय करतो, वरती एक पट्टी असते अशा 2 पट्ट्या, एक बस पट्टी आणि एक टॉपची पट्टी असते. मग ह्या टॉपच्या पट्टीला सुद्धा ग्रू मारलेले असते. मग त्या ग्रूमध्ये काय केलेलं असते, ती ग्रू आपण बेस पट्टीच्या ग्रूवरती फिक्स करतो की जेणेकरून वायर त्यामध्ये अडकणार नाही कुठेही. मग त्यावरून काय केलं असते, असे मध्ये मध्ये असे स्क्रूइंग केलेलं असतं त्या ठिकाणी स्क्रूइंग केलं, इथे एक स्क्रूइंग केलेलं आहे. अशा टाईपचे स्क्रूइंग करून ते बेस आणि टॉप एकमेकाला कनेक्ट केले जातात. याला काय म्हणतो आपण, वुडन केसिंग केपिंग. आता जे काही पीव्हीसी केसिंग केपिंग आहेत ह्या ठिकाणी तुम्हाला इथे स्क्रू दिसेल. हे बेस आहे आणि हा वरचा जो आहे ते टॉप आहे. बेसमध्ये काय केलेलं असतं, हे स्क्रूइंग केलेलं असतं वॉलवरती किंवा सरफेस कोणता जो काय असेल, तो सिलिंग असेल, वॉल असेल त्याच्यावरती. मग त्यानंतर काय केलं असतं ना, त्यानंतर ह्यामधून अशा वायर्स रन केल्या जातात आणि वायर्स रन करून त्यावरती ही टॉपची जी काही पट्टी असेल ती टॉपची पट्टी बसवली जाते. म्हणजे पहिला बेस पट्टी बसवायची, वायर रन करायचे, म्हणजे बेस पट्टी स्क्रूने बसवून वायर रन करायची आणि वायर रन केल्यानंतर टॉपचा कव्हर त्यामध्ये बसवायचा. ही जी ग्रो एक मध्ये तयार होते. ओके, अशा टाईपचं हे पीव्हीसी केसिंग केपिंग वायरिंग आहे आणि हे वुडन केसिंग केपिंग वायरिंग केलेले आहे. द वुडन और पीव्हीसी केसिंग इज फिक्स्ड टू द वॉल. म्हणजे आपण पीव्हीसी किंवा वुडन केसिंग केपिंग काय केलं, सिलिंग किंवा वॉलवरती फिक्स करून घेतलं विथ स्क्रूज आफ्टर प्लेसिंग द केबल इनसाइड द ग्रूज. म्हणजे ते जे काही ग्रू तयार झालेला आहे आपण या ठिकाणी बघितला, हा जो काही ग्रू आहे त्या ग्रूवरती काय केलेलं आहे, आपण वायर्स किंवा केबल्स आतमध्ये इन्सर्ट केलेले आहेत. इनसाइड द ग्रूज ऑफ ए केसिंग, a wooden or PVC cap with grooves is placed on it to cover the cables. आता जी मी काय सांगितली, वरची आपण पट्टी बसवली होती, ही जी वरची पट्टी आहे त्याला काय म्हटलं आहे, कॅप म्हटलेला आहे, आणि खालचा आहे तो बेस म्हटलेला आहे. ही कॅप काय करायची, वरून त्या पट्टीवरती बसवायची, ह्या वायरवरती बसवायची अशी कॅप with grooves placed on it to cover the cables. This is also a cheap wiring system. There is a high risk of fire in case of short circuit. आता या ठिकाणी काय वायरिंग सिस्टीम मध्ये शॉर्ट सर्किट झालं तर त्या ठिकाणी आग लागण्याची शक्यता असणार आहे, कारण त्या ठिकाणी पीव्हीसी किंवा वुडन मटेरियल आपण यूज केलेलं आहे. टू ओव्हरकम these drawbacks, PVC केपिंग इज मोर पॉप्युलर मेथड these days. आता ह्या शक्यतेमुळे काय केलं जातं, जे काही वुडन केसिंग केपिंग आहे त्याच्या जागी आपण पीव्हीसी केसिंग केपिंग यूज करतो मोस्टली, कारण त्याचा अपॅरन्स सुद्धा चांगला असतो आणि वायरिंग करण्यासाठी सुद्धा ते इझी असतं. या इथे केसिंग केपिंग वायरिंग दाखवलेलं आहे, हे वुडन केसिंग केपिंग आणि हे दोन पीव्हीसी केसिंग केपिंग दाखवलेलं आहे आपल्याला इथं. नेक्स्ट इज बॅटन वायरिंग. इन दिस टाइप ऑफ इन्स्टॉलेशन insulated wires are run through the straight thick wooden batten. The wooden battens are fixed on the ceiling or walls by the screw. डायरेक्टली आपण त्याची पहिल्यांदा इमेज बघूया बॅटन वायरिंग कसं केलं जातात. त्या ठिकाणी दाखवलेलं आहे CTS और TRS वायरिंग, हे सगळे बॅटन वायरिंगचे एक्झाम्पल्स आहेत. यामध्ये काय केलेलं आहे, असे बॅटन बसवले असते स्टार्टिंगला, या ठिकाणी तुम्हाला इमेज दिसेल. यामध्ये CTS किंवा ओल्ड सिस्टीममध्ये आपण CTS किंवा TRS वायर्स यूज करतो. आता जशी असं PVC केबल यूज करतो वायरिंगसाठी, तसेच कॉटन टायर सिथेड वायर किंवा टप रेजिस्टन्स सिथेड वायर आपण त्या ठिकाणी यूज करत होतो. आता यामध्ये कसं असतं, पहिल्यांदा बॅटन फिक्स करायचे असते. बॅटन फिक्स करून ह्या क्लिप दिसतात तुम्हाला, ह्या वायरवरती इथं लावलेल्या तुम्हाला क्लिप दिसतील अशा टाईपच्या. ह्या ज्या क्लिप्स आहेत, पहिला काय केलं आपण, बॅटन फिक्स केली. बॅटन फिक्स केल्यानंतर त्यावरती अशा लहान लहान क्लिप्स असतात, त्या क्लिप्स फिक्स केलेल्या आहेत आणि त्या क्लिप्स फिक्स करून त्यावरती अशी वायर रन केली जाते आणि ती क्लिप काय केली जाते, त्याला अशा टाईपमध्ये असतात क्लिप या. मग त्यामुळं आपण त्यामध्ये ती क्लिप टाय करतो त्या ठिकाणी. मग टाय केले की वायर अशी इथं बांधून राहते. म्हणजे आपण दोराचा आवडतो तशी क्लिप असते, ही क्लिप टाय केली जाते. तुम्हाला टाय वायर आपण प्रॅक्टिकलच्या वेळेला बघूया कसं असतं ते. असे टाय केल्यानंतर काय होणार, वायर ह्या ठिकाणी फिक्समध्ये बसवली जाते. मग ज्यावेळी तुम्हाला वायरिंग काढायचं असेल, नुसती क्लिप काय करायची, रिमूव्ह करायची. रिमूव्ह केला की ऑटोमॅटिकली वायर निघते. परत क्लिप टाईट केला की वायर ऑटोमॅटिकली फिक्स्ड बसते त्या ठिकाणी. त्यामुळे आपण हे वायरिंग एक्सपान्शन करण्यासाठी एकदम इझी आहे. किंवा वायरिंग एखादी वायर काढायचं असेल, पुन्हा बसवायची असेल तर एकदम इझी मेथड होती ती. आता ही पण सुद्धा मेथड आहे ती एकदम आउटडेटेड झालेलं आहे. काही एकदम ओल्ड सिस्टीममधल्या जुन्या इमारती असतील तर तुम्हाला त्या ठिकाणी हे अशा टाईपचं बॅटन वायरिंग
दिसू शकेल अशा टाईपचं बॅटन वायरिंग तुम्हाला. द केबल्स आर फिटेड ऑन टू द बॅटन बाय युझिंग ब्रास क्लिप. ज्या आपण मागाशी ब्रास क्लिप बघितल्या होत्या त्या काय आहे, त्या ब्रास क्लिप आहेत. म्हणजे त्या ब्रास क्लिपमध्ये काय केलं जातं, पहिल्यांदा बॅटन बसवायचे. बॅटनवरती एका लहान टेकसच्या टायानं काय करतो, ही क्लिप त्या बॅटनवरती इन्सर्ट करतो. क्लिप इन्सर्ट केल्यानंतर त्यामध्ये वायर फिरवायची आणि वायरवरती हे क्लिप टाय करायची. ही झाली बॅटन वायरिंग सिस्टीम. The clips are fixed to the battens with rust resistance nail. म्हणजे आपण टेकस म्हटलं, लहान लहानशे मुळे असतात, खेळे असतात मुळे. ते त्या क्लिपच्या मुळ्याच्या साहाय्याने आपण काय करतो, ती जी काय ब्रास क्लिप असेल ती ब्रास क्लिप आपण त्या बॅटनवरती माउंट करतो पहिल्यांदा. नेक्स्ट, द वायरिंग इन्स्टॉलेशन इज सिम्पल अँड चीप ॲज कम्पेअर टू द अदर इलेक्ट्रिकल सिस्टीम. आता जे वायरिंग इन्स्टॉलेशन आहे ते एकदम सिम्पल आहे, म्हणजे इझिली आपल्याला करता येऊ शकते. फक्त काय बॅटन मारायचं आहे आणि त्या बॅटनवरती या बॅटन रन करायचं आहे आणि बॅटनवरती तुम्हाला ह्या ब्रास क्लिप्स टेकस किंवा मुळ्या किंवा खिळ्याच्या साहाय्याने असं बसवायचं आहे. त्यानंतर यामधून वायर रन करायचं आहे आणि फक्त हे टाय करायचं, एवढंच फक्त मेथड आहे. त्यामुळे एक सिम्पल आणि इझिएस्ट मेथड आहे, प्लस लेस कॉस्टली आहे, चीप मेथड आहे एकदम. इट इज ऑल्सो टेक लेस टाइम टू इन्स्टॉल. दीज आर मेनली युज्ड फॉर इनडोअर इन्स्टॉलेशन ओनली. इनडोअर इन्स्टॉलेशनसाठी म्हणजे घराच्या आतमध्येच आपण यूज करतो, आउटडोअरसाठी यूज करत नाही. कारण ही काय वायर आहेत त्या ओपन टाईपमध्ये वायर्स आहेत, त्यामुळे आपल्याला ही सिस्टीम आउटडोअर वायरिंगसाठी यूज करता येत नाही. नेक्स्ट इज conduit wiring. In this wiring, PVC cables are run through either PVC conduit pipe or through steel conduit pipe. स्टीलमध्ये गॅल्वनाइज्ड स्टील पाईप आपण यूज करतो आणि PVC conduit pipes यूज करतो. आपण त्याची इमेज बघूया. This conduit wiring can be either surface conduit wiring or concealed conduit wiring. आपण पहिल्यांदा इमेजेस बघूया म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल एक्झॅक्टली काय असतं. आता ही जी इमेज दाखवली आहे त्यामध्ये कोणत्याही इमेज ही कॉन्ड्युट वायरिंगची इमेज आहे. यामध्ये काय ही PVC कॉन्ड्युट आहे, PVC पाईप दिसतात तुम्हाला या ठिकाणी. कॉन्ड्युट म्हणजेच पाईप असं आपण कन्सिडर करतो. ही जी पाईप दाखवली आहे त्या पाईपमधून काय केलेलं असतात, वायर्स रन केलेल्या असतात. या ठिकाणी आता पाईप आहेत, वायर ओपन न दिसता तुम्हाला या क्लोज टाईपच्या पाईप दिसतील, त्यामुळं वायरची सेफ्टी किंवा वायरिंगची सेफ्टी इन्क्रीज होऊन जाते. आता हे जे वायरिंग केलेलं आहे ते वॉलच्या सरफेसवरती किंवा सिलिंगच्या सरफेसवरती अशा टाईपमध्ये केलेलं असतं, त्यामुळे ह्याला आपण काय म्हटलेलं आहे, सरफेस कॉन्ड्युट वायरिंग. ह्यासाठी काय केलं जातं, अगोदर पहिल्यांदा ह्या पाईप अशा फिक्स बसवल्या जातात आणि त्या पाईपमधून काय केलं जातं, वायर्स रन केले जातात. मग त्यानंतर हे कॉम्पोनंट्स बसवले जातात. त्यामुळे तुम्हाला ह्या सिस्टीममध्ये कोणत्या टाईपचे वायर्स असेल ते तुम्हाला ओपन टाईप दिसणार नाही, सगळे वायरिंग असेल ते क्लोज टाईप आहे. त्यामुळे यापासून प्रोटेक्शन असेल ते वायरिंग सिस्टीमचं, ते प्रोटेक्शन इन्क्रीज होतं. इलेक्ट्रिकल असेल, मेकॅनिकल असेल, फायर प्रूफ प्रोटेक्शन असेल, ते प्रोटेक्शन इन्क्रीज होण्यासाठी हेल्प होते. असेच प्रोटेक्शन आपल्याला केसिंग केपिंगमध्ये सुद्धा दिसू शकते. जे काय PVC केसिंग केपिंग आहे वुडन केसिंग केपिंगपेक्षा, त्यामध्ये सुद्धा वायर्स असतात त्या क्लोज टाईपमध्ये असतात, त्यामुळे आपल्याला त्या ठिकाणी प्रोटेक्शन चांगलं मिळते PVC केसिंग केपिंगमध्ये. त्यानंतर हे कन्सेल्ड वायरिंग. आता कन्सेल्ड वायरिंगमध्ये काय असतं, जे काय आपण कॉन्ड्युट वायरिंग करणार आहे ते आतमध्ये असते, कशाच्या भिंतीच्या आतमध्ये किंवा ग्राउंडच्या आतमध्ये वायरिंग आपण करतो, त्यामुळे त्याला काय म्हणतो आपण, कन्सेल्ड कॉन्ड्युट वायरिंग. आता हे कॉन्ड्युट्स असतात, पाईप आहेत, PVC असतील किंवा आयर्न कॉन्ड्युट असतील, मग त्या आयर्न कॉन्ड्युट आपण भिंतीच्या आतमधून रन करतो किंवा ग्राउंडच्या आतमधून अशा टाईपमध्ये डक्टिंग केलं जातं. हे डक्ट असे केलेले असतात तयार, त्यामध्ये आयर्न कॉन्ड्युट डक्ट असतात, ते आपण आतमध्ये इन्सर्ट करतो त्या ठिकाणी आणि अशा टाईपचं कॉन्ड्युट किंवा कन्सिल्ड कॉन्ड्युट वायरिंग केलं जातं ह्याला. These conduit wirings can be either surface conduit wiring or concealed conduit wiring. If the conduit pipes are run on the surface of the wall and ceiling, it is called as surface conduit wiring. And if the conduits are run inside the surface of the wall
run inside the surface of the walls and ceiling. It is called as concealed or conduit wiring. म्हणजे भिंतीच्या किंवा सिलिंगच्या आतमध्ये वायरिंग केलं तर ते कन्सिल्ड वायरिंग, आणि वरती सरफेसच्या वरती वायरिंग केलं तर त्याला आपण सरफेस कॉन्ड्यूट वायरिंग म्हणतो. कन्सिल्ड म्हणजे भिंतीच्या किंवा सिलिंगच्या आतमध्ये वायरिंग, आणि सरफेस म्हणजेच काय, भिंतीच्या वरती वायरिंग. Next is surface conduit wiring is used in industries to connect the heavy motors. On the other hand, concealed conduit wiring is most popular and common method of wiring the residential building. जे सरफेस कॉन्ड्यूट वायरिंग असतात ते मेनली इंडस्ट्रीमध्ये यूज करत होते, पण आता काही ठिकाणी हाऊस वायरिंगसाठी सुद्धा यूज करतात. त्यानंतर जे कन्सिल्ड वायरिंग आहे ते मेनली रेसिडेन्शियलसाठी, इंडस्ट्रियल, केमिकल इंडस्ट्रीसाठी आपण त्या ठिकाणी यूज करतो. The conduit wiring is safest method of wiring and also look beautiful. Concealed conduit wiring. हे conduit wiring काय सेफ आहे. सेफ कारण का ते क्लोज टाईपमध्ये आहे, त्यामुळे त्याचे डॅमेज होण्याची शक्यता कमी आहे वायरिंग ते, किंवा जे काही प्रोटेक्शन आहे ते प्रोटेक्शन चांगलं मिळतं आपल्याला. त्यामधलं सुद्धा कन्सिल्ड वायरिंग हे भिंतीच्या आतमध्ये असतं, त्यामुळे सगळ्या मेकॅनिकल किंवा इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन त्याला इझिली अवेलेबल होतात. त्यामुळे ते सगळ्यात सेफेस्ट वायरिंग मेथड आहे. आपली सरफेस कॉन्ड्यूट वायरिंग जी वॉलच्या वरती आहे. कन्सिल्ड म्हणजेच काय, वॉलच्या किंवा सिलिंगच्या आतमध्ये जी वायरिंग असते त्याला आपण कन्सिल्ड कॉन्ड्यूट वायरिंग म्हटलेलं आहे. आता हे डिफरन्स दाखवलं आहे प्रत्येक वायरिंगचं. क्लिट वायरिंग आहे, केसिंग केपिंग, बॅटन आणि कॉन्ड्यूट वायरिंग. त्यामध्ये आता हा जो चार्ट आहे त्यामध्ये लाईफ कशात जास्त आहे, शॉर्ट, फेअरली लॉंग, लॉंग, व्हेरी लॉंग, कॉस्ट. क्लिट वायरिंगला लो कॉस्ट येतं, याला केसिंग केपिंग मीडियम, बॅटन मीडियम, कॉन्ड्यूट वायरिंगला हायेस्ट कॉस्ट. मेकॅनिकल प्रोटेक्शन, क्लिट वायरिंगसाठी मेकॅनिकल प्रोटेक्शन काही मिळत नाही आपल्याला. केसिंग केपिंगमध्ये फेअर मेकॅनिकल प्रोटेक्शन असतं. बॅटन वायरिंगमध्ये सुद्धा मेकॅनिकल प्रोटेक्शन काही मिळत नाही. पण कॉन्ड्यूट वायरिंगमध्ये आपल्याला फुल प्रोटेक्शन मिळतं, कारण त्या आतमध्ये एक तर कन्सिल वायरिंग असेल तर भिंतीच्या आतमध्ये असतं, त्यामुळे याला मेकॅनिकल प्रोटेक्शन चांगलं मिळतं. पॉसिबिलिटी ऑफ फायर, नील म्हणजेच काय, त्या ठिकाणी आपण टेम्पररी वायरिंग करतो त्यामुळे फायरची काही शक्यताच नाही. गुड, इथं पण गुड आणि या ठिकाणी पण नील, काय फायरची पॉसिबिलिटी नसते या ठिकाणी. डॅम्पनेस, आता डॅम्पनेस म्हणजे काय, ओलावा. आता या ठिकाणी आपण जास्त यूज करत नाही त्यामुळे या ठिकाणी डॅम्पनेसचा प्रश्नच नाही. स्लाइट और, आता या ठिकाणी जे दाखवलेलं आहे त्या क्लिट वायरिंगमध्ये काय आहे, डॅम्पनेस. डॅम्पनेस यावरती येणारच नाही. स्लाइट और लिटिल, केसिंग केपिंगमध्ये डॅम्पनेस शक्यता आहे. बॅटिंग वायरिंगमध्ये सुद्धा प्रोटेक्शन मिळू शकणार नाही आपल्याला. म्हणजे क्लिट वायरिंग आणि बॅटन वायरिंग यामध्ये ओलावापासून प्रोटेक्शन मिळू शकणार नाही, पण केसिंग केपिंगमध्ये थोडं प्रोटेक्शन मिळू शकतं आणि कॉन्ड्यूट वायरिंगमध्ये भरपूर प्रोटेक्शन मिळू शकणार आहे. त्यामुळं डॅम्पनेसपासून, ओलाव्यापासून प्रोटेक्शनमध्ये क्लिट वायरिंग आणि बॅटन वायरिंग चांगले नाही आहेत. त्या ठिकाणी आपण केसिंग केपिंग किंवा कॉन्ड्यूट वायरिंग चांगल्या टाईपचे वायरिंग मेथड्स आहेत. टाईप ऑफ लेबर रिक्वायर्ड, सेमी स्किल्ड, या ठिकाणी हायली स्किल्ड पाहिजे केसिंग केपिंगला आणि कॉन्ड्यूट वायरिंगला, आणि बॅटन आणि क्लिट वायरिंगसाठी सेमी स्किल्ड लेबर चालू शकतो. इन्स्टॉलेशन, क्लिट वायरिंग व्हेरी इझी आहे किंवा बॅटन वायरिंग सुद्धा इझी आहे इन्स्टॉलेशन करायला, पण केसिंग केपिंग थोडं त्यापेक्षा डिफिकल्ट आहे इन्स्टॉलेशनसाठी, आणि कॉन्ड्यूट वायरिंग आहे ते मोर डिफिकल्ट आहे इन्स्टॉलेशनसाठी. इन्स्पेक्शन इझी, ह्या पहिल्या 3 मेथड्ससाठी इन्स्पेक्शन इझी आहे एकदम, कारण वायर आपल्याला दिसू शकतात. एखादा फॉल्ट झाला असेल, वायर कट झाले असेल तर दिसू शकतो या ठिकाणी. पण कॉन्ड्यूट वायरिंगच्या बाबतीत वायर्स असतात त्या आतमध्ये असतात, पाईपच्या कॉन्ड्यूटच्या आतमध्ये वायर्स असतात, त्यामुळं इन्स्पेक्शन करण्यासाठी डिफिकल्ट आहे थोडं. रिपेअरिंग, क्लिट वायरिंगमध्ये इझिली रिपेअर करू शकतो, वायर्सवर आपल्याला दिसू शकतात, किंवा बॅटन वायरिंगमध्ये सुद्धा आपण इझिली रिपेअर करू शकतो ते. बट इन केस ऑफ केसिंग केपिंग वायरिंग लिटिल बिट डिफिकल्ट. केसिंग केपिंगमध्ये फक्त केसिंग केपिंग काढली तरी सुद्धा वायर आपल्याला दिसू शकतं, इझिली बघू शकतो आपण. पण जे कॉन्ड्यूट वायरिंग असणार आहे ते एकदम क्लोज टाईपचं असतं, त्यामुळे त्या ठिकाणी रिपेअरिंगसाठी आपल्याला एकदम जास्त डिफिकल्ट येणार आहे. पॉप्युलॅरिटी, आता जे पॉप्युलर वायरिंग आहे, क्लिट वायरिंग काय आपण जास्त यूज करत नाही, किंवा आता बॅटन वायरिंग सुद्धा जास्त यूज करत नाही, ते दोन्ही वायरिंग आउटडेटेड झालेले आहेत. त्यामुळे आपण केसिंग केपिंग मेनली यूज करतो. पॉप्युलर त्यापेक्षा कन्सिल्ड वायरिंग किंवा कॉन्ड्यूट वायरिंग जास्त पॉप्युलर आहे, कारण
कारण कॉन्ड्युइट वायरिंगचे जे काही ॲडव्हान्टेज आहेत ते अदर वायरिंगपेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे इंडस्ट्रीसाठी किंवा होम ॲप्लिकेशनसाठी, ऑफिससाठी सगळ्या ठिकाणी आपण कन्सिल्ड कॉन्ड्युइट वायरिंग यूज करतो. PVC कॉन्ड्युइट वायरिंगसुद्धा मॅक्सिमम आउटडेटेड झालेलं आहे. ते PVC कॉन्ड्युइटच्या जागी आपण केसिंग केपिंग यूज करतो. मग मेनली जास्त कोणते प्रेफर केले जातात? या ठिकाणी आपण कॉन्ड्युइट कन्सिल्ड वायरिंग जास्त प्रेफर करतो. त्यानंतर केसिंग केपिंग वायरिंग, त्यानंतर बॅटिंग वायरिंग आणि लास्टला क्लिट वायरिंग असे ॲडव्हान्टेजेस आहेत. त्यामुळे जास्त कॉस्ट कशाची आपल्याला? तर कन्सिल्ड कॉन्ड्युइट वायरिंगची कॉस्ट सगळ्यात जास्त आहे. हे कंपॅरिझन टेबल आहे प्रत्येक चारही वायरिंग सिस्टीमचा. हे 4 मार्काला क्वेश्चन एक्झाम्पल विचारलं जातं किंवा हे जे क्वेश्चन आहे तो 4 मार्काला आपल्याला एक्झाममध्ये विचारला जातो. ॲप्लिकेशनचं आता काही ॲप्लिकेशन्स बघूया. हॉस्पिटलसाठी ॲप्लिकेशन आहे. मग त्यामध्ये कोणकोणते वायरिंग यूज करायचं? कन्सिल यूज करू शकतो, PVC कॉन्ड्युइट वायरिंग, PVC केसिंग केपिंग वायरिंग. आता काय यूज करायचं? ड्यू टू इज गुड अपीअरन्स, ड्यू टू इकॉनॉमी, रिपेअर अँड मेंटेनन्स इज सिम्पल, ड्यू टू इझी ऑफ एक्सपान्शन अँड फॉल्ट फाइंडिंग सिम्प्लिसिटी. या कारणासाठी आपण हॉस्पिटलमध्ये या 3 मेथडचा यूज करतो. नेक्स्ट स्पिनिंग मिल, PVC कॉन्ड्युइट वायरिंग आणि PVC केसिंग केपिंग वायरिंग यूज करतो. हे दोनच काय यूज करायचे स्पिनिंग मिलमध्ये? ड्यू टू इकॉनॉमी, रिपेअर अँड मेंटेनन्स इज सिम्पल, ड्यू टू इझी एक्सपान्शन अँड फॉल्ट फाइंडिंग सिम्प्लिसिटी. त्या ठिकाणी आपण कन्सिल यूज करणार नाही कारण त्याची कॉस्ट थोडी जास्त येणार आहे. आपल्याला या ठिकाणी स्पिनिंग मिलमध्ये काय अपीअरन्सचा एवढा काही संबंध नसतो, त्यामुळे आपण या ठिकाणी अपीअरन्सला कन्सिडर करत नाही. त्यामुळे कॉस्ट कमी करण्यासाठी आपण PVC कॉन्ड्युइट आणि PVC केसिंग केपिंग वायरिंग यूज केले. मिल्क डेअरी, कन्सिल्ड वायरिंग अँड PVC केसिंग केपिंग, ड्यू टू गुड अपीअरन्स, ड्यू टू इझी एक्सपान्शन अँड फॉल्ट फाइंडिंग सिम्प्लिसिटी. आता जे काही कन्सिल्ड वायरिंग आपण यूज करणार आहे मिल्क डेअरी आहे, त्यामुळे त्या ठिकाणी सेफ्टी इम्पॉर्टंट आहे, प्लस क्लिनलीनेस इम्पॉर्टंट आहे. म्हणजे ती जागा स्वच्छ पाहिजे आपल्याला. मिल्क डेअरी फूड प्रोडक्शन असल्यामुळं तर त्या ठिकाणी आपण कन्सिल्ड वायरिंग यूज करतो आणि PVC केसिंग केपिंग यूज करतो कारण त्यांचा अपीअरन्स चांगला असतो, प्लस एक्सपान्शनसाठी किंवा फॉल्ट फाइंडिंगसाठी ते चांगले असतात. हॉटेल, कन्सिल्ड वायरिंग, PVC कॉन्ड्युइट वायरिंग आणि PVC केसिंग केपिंग वायरिंग. अपीअरन्स चांगला असतो या तिन्ही वायरिंगचा. या ठिकाणी सुद्धा कन्सिल्ड वायरिंग यूज केलेलं आहे, PVC वायरिंग यूज केलेलं आहे. ड्यू टू इकॉनॉमी, रिपेअर अँड मेंटेनन्स इज सिम्पल अँड लास्ट इज ड्यू टू इझी एक्सपान्शन. म्हणजे आपण वायरिंग इन्क्रीज करू शकतो. एक्सपान्शन म्हणजेच काय? जे वायरिंग केलेलं आहे त्यामध्ये आणखी एक्स्ट्रा ॲडिशन आपल्याला वायरिंग करायचं असेल एखाद्या पॉईंटसाठी किंवा एखाद्या दुसऱ्या रूमसाठी वगैरे, तर त्यासाठी आपण हे केसिंग केपिंग यूज करतो. अँड फॉल्ट फाइंडिंग सिम्प्लिसिटी, इझिली आपल्याला ह्या वायरिंगचं फॉल्ट फाइंडिंग करता येऊ शकतो. फक्त कन्सिल्ड वायरिंगचं फॉल्ट फाइंडिंगला थोडं डिफिकल्टी होते आपल्याला. नेक्स्ट इज कंपॅरिझन ऑफ केसिंग केपिंग वायरिंग विथ कन्सिल्ड वायरिंग. आता ह्याचं कंपॅरिझन करताना मेनली मटेरियल रिक्वायर्ड यामध्ये पर्टिक्युलर्स आहेत. केसिंग केपिंग वायरिंग आणि कन्सिल्ड वायरिंग या दोघांचं कंपॅरिझन आहे. आता मटेरियल रिक्वायर्ड, टिक वूड और PVC केसिंग केपिंग, VIR, PVC केबल्स, वुडन गट्टीज, स्क्रू, ब्लॉक्स, बोट्स एटसेट्रा. यामध्ये आपण वुडन केसिंग केपिंग यूज करतो किंवा PVC केसिंग केपिंग, VIR वायर किंवा PVC केबल यूज करतो. वुडन गुट्टीज, गुट्टी म्हणजे आपण लहान गट्टे असतात, म्हणजे क्लीट जसं बघितलं आपण क्लीट वायरिंगमध्ये क्लीट यूज करतात त्या तशा ठिकाणी स्मॉल गट्टीज असतात. स्क्रू, ब्लॉक अँड बोर्ड्स. कन्सिल्ड वायरिंगमध्ये काय काय येतात? कॉन्ड्युइट पाईप येते कारण आपल्याला भिंतीच्या आतमध्ये कॉन्ड्युइट पाईप वायरिंग इन्सर्ट करायची असते. VIR और PVC केबल, वुडन गट्टीज, स्क्रू, सॅडल्स म्हणजे क्लिपा, आपण ज्या पाईपवरती सॅडल इन्सर्ट करतो त्या. IC बॉक्सेस म्हणजेच काय? आयर्न कोटेड बॉक्सेस किंवा आयर्न कॉन्ड्युइट बॉक्सेस, आयर्न कॉन्ड्युइट बेंड्स, अशा टाईपचे आपण हे मटेरियल यूज करतो केसिंग केपिंग वायरिंगसाठी किंवा कन्सिल्ड वायरिंगसाठी. नेक्स्ट इज कॉस्ट. आता केसिंग केपिंगची कॉस्ट मीडियम आहे, कन्सिल्ड वायरिंगची कॉस्ट जास्त आहे. व्होल्टेज रेटिंग 250 व्होल्टपर्यंत यूज करतो. हे आपण मीडियम व्होल्टेज म्हणजे 660 व्होल्टपर्यंत आपण याचा यूज करू शकतो कन्सिल्ड वायरिंग. लाईफ और ड्युरेबिलिटी फेअरली लॉंग आणि व्हेरी लॉंग. कन्सिल्ड वायरिंगची लाईफ लॉंग आहे, ह्याची कमी आहे थोडी. प्रोटेक्शन अगेन्स्ट फायर, नो प्रोटेक्शन आणि व्हेरी गुड प्रोटेक्शन. कन्सिल्ड वायरिंगला चांगलं प्रोटेक्शन मिळू शकतं. कन्सिल्ड वायरिंग आपण कॉन्ड्युइट वायरिंग मेनली त्या ठिकाणी इन्स्टॉल करतो. मेकॅनिकल अँड इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन, मीडियम प्रोटेक्शन मिळतं केसिंग केपिंगमध्ये आणि कन्सिल्डमध्ये
कन्सिल्डमध्ये चांगल्या प्रकारचं प्रोटेक्शन आपल्याला मिळू शकतं. नेक्स्ट इज डॅम्पनेस प्रोटेक्शन, म्हणजे ओलाव्यापासून प्रोटेक्शन. केसिंग केपिंगमध्ये पुअर प्रोटेक्शन मिळतं, पण कन्सिल्ड वायरिंगमध्ये फेअरली गुड, म्हणजे केसिंग केपिंगपेक्षा चांगल्या प्रकारचं प्रोटेक्शन मिळू शकतं. अपेअरन्स केसिंग केपिंगचा ठीक आहे अपेअरन्स, but in case of concealed wiring it is very good appearance, because concealed wiring we do not seen, or it wiring is do not appeared because of this wiring we put in inside the wall. Type of labor required, केसिंग केपिंगसाठी मीडियम स्किल्ड लेबर चालू शकतो आणि कन्सिल्ड वायरिंगसाठी हाय स्किल्ड लेबर रिक्वायर्ड आहे. जनरल रिलायबिलिटी, आता केसिंग केपिंगची गुड आहे रिलायबिलिटी, पण कन्सिल्ड वायरिंगची रिलायबिलिटी चांगली आहे. रिलायबिलिटी म्हणजे विश्वसनीयता, त्याची गॅरंटी म्हणू शकतो आपण त्याला. आपण रिपेअरिंग मेंटेनन्स सिंपल आहे केसिंग केपिंगच्या बाबतीत. डायरेक्टली आपण केसिंग केपिंग टॉप कव्हर ओपन करू शकतो, पण कन्सिल्ड वायरिंगमध्ये आपल्याला त्या ठिकाणी वॉलच्या आतमध्ये वायरिंग असतं, त्यामुळे त्या ठिकाणी भिंत आपल्याला फोडावी लागते ती, किंवा काही वेळेला फक्त एक होल मारावं लागतं त्या ठिकाणी. एक्सपान्शन केसिंग केपिंगमध्ये इझिली एक्सपान्शन करू शकतो, पण कन्सिल्ड वायरिंगमध्ये डिफिकल्ट आहे थोडं एक्सपान्शन करण्यासाठी. फील्ड ऑफ ॲप्लिकेशन, आता केसिंग केपिंग वायरिंग आहे ते रेसिडेन्शियल, कमर्शियल, ऑफिशियल बिल्डिंगसाठी आपण यूज करतो. कन्सिल्ड वायरिंगमध्ये गोडाऊन वायरिंग, वर्कशॉप, पब्लिक बिल्डिंग. नवीन सिस्टीममध्ये आपण काय करायला लागलो आहे, कन्सिल्ड वायरिंग असेल ते घरासाठी सुद्धा यूज करायला लागलो आहे, किंवा जे काही ऑफिस वगैरे असतील, हॉस्पिटल्स असतील, सगळी ठिकाणी आपण कन्सिल्ड वायरिंग यूज करतो, कारण त्याला अपेअरन्स म्हणजेच काय, हे वायरिंग दिसतच नाही आपल्याला, भिंतीच्या आतमध्ये असतं. त्यामुळे अशा टाईपचे वायरिंग मेनली आता मोस्ट पॉप्युलर आहे, पण याची कॉस्ट जास्त असल्यामुळं सगळीकडे आपण कन्सिल्ड वायरिंग यूज करत नाही. केसिंग केपिंगपेक्षा पण कन्सिल्ड वायरिंगचे ॲडव्हान्टेजेस जास्त आहेत, पण हे फक्त कॉस्टली पडतं वायरिंग, त्यामुळे आपण हे जास्त करून यूज करत नाही. पण आता हे मोस्टली आपण कन्सिल्ड वायरिंगच यूज करतो केसिंग केपिंगपेक्षा. ओके, टुडे सेशन इज ओव्हर. थँक्यू.